والصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, syukur kita kepada Allah Taala. Hari yang pertama, insyaAllah saya sini kalau diizinkan ingin membuka kitab pelajaran yang dikatakan Risalah Salat Qaul Iktibar, iaitu peringatan umur insan. Peringatan umur insan, insyaAllah kalau diizinkan kita akan baca sedikit pada malam ini. Dan sebelumnya seperti biasa, insyaAllah kita akan mulakan dulu majlis kita dengan Fatihah Rasul, dan setelah itu kemudian kita membaca sedikit qasidah, dan setelah itu kita membaca doa pembuka majlis, dan kita baca dulu untuk peringatan malam ini. Saya bikin bawakan sedikit dulu berkenaan dengan Fadilatul Rajab, dan insyaAllah setelah itu kita buka sedikit daripada kitab ini pada pendahuluan permuka kata. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan Allah Taala akan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat. Dan mudah-mudahan diberkati kita dengan bulan Rajab ini, dan seterusnya sambung pada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan dalam keadaan sihat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan iman zahiran wa batinan dan keyakinan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkatan hidup dunia dan akhirat, dan mana kita dimatikan dalam husnul khatimah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم إلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان علي وجعفر وعمر سيدنا عبد الحسن والحسين العبد الرسول والكلمتين عليه ولي نجد البد ابن هادي إن الله يسلم كدم محمد عن بن شافعي شأن الله القرآن حسنا أنت إلى سيدنا عليكم لنا نحن من يسلم لنا الله سكرنا سكرا فضلا وشيء نظر جنة يعلينا من بركاته وأسراره وأنواره ونفاته من آخر. ثم إنه سيدنا كتب المعلى كامل شهر الشموع محمد نفوس الحمد لله كان ولاة الأقطع ومسلم شيخ وذريته منهم في المكر عمل وتولى أبا من حمد النبي جاب العجل أحمد بن كريم وسلمه محمد عمل البرية وسلم العدل. سيدنا أبي عبد بكر العالم وعبد عن جاب العدل. آمنا أحسن محمد الله العالم الله العدل. نسأل الأندلسية وأظنهم ورأشدنا وجنان وعلينا من بركاتهم وأسرار الآخر. ثم إنه سيدنا فخر الشرك بسائل أجل سيدنا محمد الله وسلم أهي أهل السلام وأهل السلام وسلم. وسيدنا حسين شرك بسائل عن فهم عطاش ببارك وشعب لك أحمد وسلم. باشين الخضر وجوء بعلي محمد هاشي الخضر بن إبراهيم بعلي من حسن سيد ما شاء الله الله وهي أبو الشيخ وكتب كتبا. سيدنا أبو المعضل سيدنا أحمد الله بقيه كان عبد الله كان عبد الشام بقيه سيدنا أحمد مع المؤمن كامل عبد الجابر عبد الجابر ولكن سيدنا أحمد بن شاء الله إن شاء الله محمد الله جاب الله محمد الله إن شاء الله سيدنا أحمد بن شاء سيدنا أحمد بن شاء أحمد بن شاء سيدنا أحمد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وسيدنا أحمد محمد شاطئ وسيدنا أحمد الله وسيدنا الله أحمد الله محمد حمد محمد بن الله حمد حليم محمد حمد حليم حمد محمد بن سالم الحمد سيد الله وسيدنا أحمد بن الله وعاشي الله عاشي الله ألف الدنيا على شيء وتنقل وسيدنا أحمد نجيب بشيء وشيء بجلاله. وسيدنا أبو بكر عطاه الله الحاشي هنا هذا عمل الحاجي والحاجي. سيدنا حبيب محمد بن علي حبيب يا حبيب الله بن علي حبيب عبد العبي عبد العاشي أحمد بن علي بن الحاشي. محمد رضي الله عنه بن العاشي كويتا. وسيدنا حبيب الله الحاجي. سيدنا حبيب وقرأه سيدنا محمد أمسى بن جبل سيدنا حبيب عبد جبل العاشي. سيدنا حبيب بن علي محمد بن طلحة حدر بن حدر سيدنا محمد حدر بن حدر محمد حدر الله حدر سيدنا محمد حسن حدر حدر الله بن حسن عطاء بين هذا حسن عطاء حسن عطاء وشيء مهم بينه العطاء
محمد بن جندة سيدنا حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويسيهم من شيء من الباب ثم أكرمه شيء من الله ليش الشريف من العاطف وأخذه وأكرمه شيء من الجنة علينا من بركاته وأسراره من الآخرة ثم إلى سيدنا محمد ثم إلى أولاد الدين وليكم أمواتنا وأمواتكم الخاصة والمسلمين عامة عند رحمه الله ورضوان إلى عادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم السر الفاتحة ونم شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نسألك محمد النبيين أبدا سلم حياك المكرمين أبدا العافية اللهم نبي قلوبنا بأنواع معرفتك واهتلنا بتوعنا حمنا من من بصوانا وصلنا ربنا من ذكرك مسكن الفتوح والمنوع والرسوح والجشع والروح وتبت النسل اللهم إنا نسألك المدني بشرف صفية وحبيبنا الرحمن آمين اللهم أعطنا إيمانك مشوبا من السماء والبركة يا فتاح يا عليم افتح لنا فتح الحارم يا فتاح يا عليم جنة المقربين وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله 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 لا إله إلا الله الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله عادوتنا كل قال عسى يدوم الذي منك وعدتنا الله 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 لا إله إلا الله إذا كنت في كل حال معي فمن أمل زاد أنا في غنى الله 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 لا إله إلا الله رعيناك في كل أمر بدا وليس من الأمر شيء لنا الله 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 لا إله إلا الله فيا رب يا رب صل على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا الله 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 لا إله إلا الله يا رب صل على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا الله
لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لا علم لنا إلا ما Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum buka kitab ini yang dikarang oleh Allah bin Haddad tadi, insya-Allah mulakan sedikit peringatan kita tentang bulan Rajab ini. Alhamdulillah, kita telah masuk di minggu yang pertama bulan Rajab, yang ini mungkin telah sampai kepada 7 hari daripada bulan Rajab. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bulan Rajab, bulan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkanlah kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan keteguhan iman kita kepada Allah Taala. Kerana bulan Rajab ini dikatakan Ar-Rajab syahrullah wa syahrani wa Ramadan syahrun ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku, kata Nabi SAW. Maka raihlah kemuliaan bulan-bulan ini, kerana bulan ini dimasuk bulan Rajab ini termasuk bulan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik, berperang, bermusuhan dan sebagainya. Bagaimana 3 bulan yang terdekat, iaitu bulan Zulhijjah, Zulhijjah dan Muharram, dan yang terakhir bulan Rajab, ini bulan yang diharamkan oleh Ta'ala untuk kita melakukan permusuhan, berbagai maksiat dan sebagainya, peperangan dan sebagainya. Yang peperangan yang perlu kita harapkan adalah peperangan hawa nafsu kita. Ini bagaimana Nabi mengatakan ja'a minal jihad Sahih wala jihadul akbar, maknanya kamu pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Sahabat bertanya, jihad yang lebih besar itu apa ya Rasulullah? Jihad yang lebih besar itu adalah perlawanan hawa nafsu. Jadi bulan ini bulan permohonan kita kepada Allah Ta'ala, mohon keampunan, dan dikatakan bulan tanaman. Bulan tanaman dan bulan Sya'ban dikatakan bulan siraman, dan bulan Ramadan bulan tuaian ataupun mengutip hasilnya. Bagaimana kita akan mengutip hasil kalau kita ada punya tanaman? Bagaimana kita akan membuat tanaman yang baik kalau tanaman itu tidak disirami, tidak dibajai dan tidak dijaga dengan baik? Maka tentu tuaiannya, panennya ataupun hari penuaian tidak akan dapat hasil yang memuaskan. Jadi itulah maka persiapan kita di bulan Ramadan ini, Sya'ban ini, Rajab ini, menambahkan keyakinan, kekuatan iman kita, keteguhan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak bertawakkal kepada Allah Taala, menyerahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita yakin dengan diri kita bila kita telah mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalimah la ilaha illallah itu di dalamnya banyak rahsia, di dalamnya banyak rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita ambil ringkas saja pada malam ini untuk kita ingatkan balik, untuk kita cerminkan diri kita. Saya bawakan cerita Rajab dulu sebelum kita bawakan kalimah la ilaha illallah ini. Rajab ini bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana banyak kisah-kisah dan riwayat saya balik athar dan riwayat dari para tabi'in tentang akan kisah-kisah bagaimana Rajab ini. Bagaimana Rajab ini pernah berlaku
satu masa di zaman Nabi Rasulullah SAW, bukan di bulan Rajab, di bulan Nabi Rasulullah SAW, di waktu Nabi SAW berada di Tabuk, di peperangan Tabuk. Tiba-tiba Nabi melihat mula-mula langit cerah terang benderang. Setelah itu mula kabur dan gelap. Bila gelap, Nabi heran, kenapa langit yang tadi bercahaya matahari yang bersinar terang tiba-tiba menjadi gelap. Maka sebentar itu turun Jibril AS kepada Nabi SAW. Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa ya Jibril tiba-tiba langit yang terang menjadi gelap? Jibril mengatakan, tidakkah Tuhan tahu bahawa sahabat Tuhan satu namanya Sa'labah yang berada di Madinah telah meninggal dunia. Kerana zaman Nabi ada dua Sa'labah. Sa'labah yang pertama ini ialah matinya banyak malaikat yang turun untuk mensolatkan jenazahnya. Nabi bertanya, kenapa keistimewaan Sa'labah ini sampai malaikat berbondong-bondong dari langit turun untuk mensolatkan jenazahnya? Maka kata Jibril, ya Tuhan, ketahuilah bahawa Sa'labah ini membaca sifatur Rahman, dia ini kul wallahu wa Allahu ahad, banyak melazimkan membaca Quran. Dan bulan Rajab ini dianjurkan untuk membaca kul wallahu ahad, banyak membaca istighfar dan baca kul wallahu ahad, kerana adalah bulan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dikatakan bulan Allah SWT. Maka banyaklah kita membaca kul wallahu ahad. Bagaimana diseriwayatkan dari sebuah kisah seorang wanita yang salihah mempunyai seorang anak laki-laki, dan wanita ini apabila masuk saja bulan Rajab, beliau akan menanggalkan pakaian yang cantik-cantik, maknanya pakaian kemewahan yang cantik-cantik, dia akan tukarkan dengan pakaian yang agak lusuh. Sedikit barukan wanita ini tidak berada, wanita ini punya kedudukan dan berada, tapi nukarkan bila masuk Rajab, dia berpuasa sekurang-kurangnya 3 hari. Kerana Nabi berpesan, barang siapa yang puasa bulan Rajab 3 hari, maka dapat minum air dari sungai Rajab. Dan kalau puasa 1 hari, maknanya akan diberi juga minum di syurga dari sungai, tapi bukan sungai Rajab. Kalau tak puasa langsung, memang tak dapat minum langsung. Jadi ini SAW. Jadi ini perempuan beramal, setiap masuk Rajab, setiap lepas salat, beliau akan membaca qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Sebenarnya akan membaca qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Kemudian di hatinya telah diberikan ilham oleh Allah Ta'ala bahawa wanita ini akan meninggal di bulan Rajab. Maka dia telah mempersiapkan kapannya dan mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, anaknya seorang lelaki, wahai anakku, jika ibu meninggal, ini kain kapan yang ibu telah siapkan, kebumikanlah ibu dengan kain kapan ini. Maka masuk beberapa hari bulan Rajab, wanita ini meninggal. Beliau meninggal, anaknya ambil kain kapan, dipesankan ibunya, dilihat kain kapan itu agak lusuh dan malu, sebab ibunya seorang yang boleh dikatakan mempunyai ada punya milik harta lah, itulah. Jadi malu, takkan nak pakaikan yang kain kapan yang lusuh-lusuh. Maka anak ini tukar kain kapan yang lebih baik, cantik, mahal. Maka dia kebumikan ibunya, disempurnakan jenazah ibunya, dikebumikan. Selesai malam, anak ini tidur bermimpi kedatangan ibunya dengan dalam keadaan marah. Wahai anakku, kata ibunya, aku tidak redha denganmu, aku tidak redha dengan anakku, marah denganmu sebab engkau telah melanggar wasiatku. Kerana aku wasiatkan supaya kau amankan aku, kebumikan aku dengan kain kapan yang aku telah wasiatkan kepadamu, tetapi kau tukar dengan kain kapan yang lain, maka aku tidak redha denganmu. Begitu anak itu tersedar dari tidurnya, mimpinya memasukkan gemetar dirinya, dan setelah itu menunggu sampai subuh. Setelah salat subuh, beliau akhirnya mengambil cangkul dan pergi sendiri ke kuburan ibunya untuk menggali balik dengan niat untuk menukarkan kain kapan ibunya. Alangkah terperanjatnya beliau apabila sampai ke liang lahat ibunya. Apabila dibuka liang lahat untuk diangkatkan jenazah ibunya, untuk ditukarkan kain kapannya, tiba-tiba jenazah itu tidak ada di liang lahat. Tiba-tiba anak ini mendengar suara, wahai fulan,
jika seseorang yang sering bersamaku, maka tidak akan aku tinggalkan bersendirian di dalam kubur itu. Maka wanita ini selalu membaca qul huwallahu ahad dan fadilatnya yang amat besar, maka Allah tidak akan membiarkan dia keseorangan di dalam kubur, dan Allah telah mengangkat dia insya-Allah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu taala. Itulah jadi kelebihan bulan Rajab ini, dan kita selalu berdoa pada bulan Rajab, Allahumma ballighna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna siyama Ramadan. Ada yang kata wa balligh siyama Ramadan, wa balligh Ramadan. Jadi maknanya saja ulama ada yang menambah wa ballighna siyama Ramadan, kerana kita minta doa, ya Allah panjangkan umur saya di bulan Rajab, dan juga insya-Allah bertemu di bulan Sya'ban. Kemudian insya-Allah sampaikan saya puasa di bulan bertemu dan bulan Ramadan dan dapat melakukan puasa, maka dikatakan balik dan siyam Ramadan. Tapi yang pelik hari ini bila sampai bulan Ramadan gastrik pun sampai. Maka sebab itulah kita katakan minta doa supaya sampai berpuasa di bulan Ramadan, jangan sampai bulan Ramadan gastrik pun sampai. Jadi selalu kita begitu. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita tinggalkan perkara yang lama, kita tinggalkan apa? Kita tinggalkan dan kita tanamkan semangat kita, kekuatan kita kepada Allah Taala, beramal dengan amal yang baik insya-Allah, kerana umur kita pun tidak lama. Berapa banyak yang di sini kita pun dah meningkat 40 ke atas. Bila 40 ke atas, kata Habibullah Haddad dalam peringatan umur insan ini adalah umur yang telah sampai ke puncaknya. Apabila sampai ke puncaknya, dia akan mula menurun. Mungkin 41, mungkin 42 atau 41 hari, 42 hari, gitulah. Maknanya akan menurun dan sampailah umur kita kepada peringkat tua dan akhirnya sampai ke peringkat bangka. Maka itulah dihantarkan oleh Allah Haddad, umur kita ini ada pada beberapa umur yang akan dibahagikan Allah Haddad, iaitu umur waktu kita dari kecil di sejak lahir sampai remaja, sampai balik, maknanya dari umur 1 tahun dari kecil sejak lahir sampai 15 tahun. Dari 15 tahun maknanya 16 tahun umur itu masuk kepada umur sampai 35 tahun dikatakan umur remaja. Apabila masuk 36 sampai 60 tahun dikatakan umur dewasa. Dan apabila umur 61 masuk kepada 70 atau 80 dikatakan umur tua. Dan apabila telah melangkah dari 80 maka dikatakan umur bangka. Jadi itulah yang dihaskan Allah Haddad, peringkat umur kita ini. Dan sekarang kita telah masuk mungkin peringkat umur yang ketiga atau yang keempat, maknanya antara 50, 60, 70 atau 80. Jadi umur kita dah sampai ke situ. Dan apakah persediaan kita dan apakah amalan kita? Apakah yang akan kita bawa bekal di hari kemudian, di hari kita dibangkitkan, di hari kita dikebumikan? Apakah amalan kita di dalam kubur kita? Inilah yang akan dibincangkan, inilah yang akan kita benturkan. Mudah-mudahan hati kita tertawan, hati kita kembali merujaah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaiki sifat-sifat kita, membaiki keagamaan kita dan membaiki keimanan kita, dan selalu memperbaharui keimanan kita dan syahadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan ini mudah-mudahan kita diberikan Allah Taala mati dalam husnul khatimah. Pertama dalam hidup adalah kita punya keyakinan kita berserah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Hidup sesuatu itu memiliki keyakinan. Bagaimana kita lihat orang-orang kafir sendiri berazam untuk menyerok ke angkasa lepas, kerana mereka mempunyai keyakinan pada akan menciptakan alat bekalan yang akan dapat melintasi angkasa lepas. Bagaimana para ulama kita, para muallim kita, syekh kita, para guru-guru kita yang dapat melintasi angkasa lepas, yang dapat melintasi pandangan-pandangan batin yang menelusi segala langit, kerana dengan
mereka mempunyai keazaman, kealiman dan kekuatan iman zahiran wa batinan. Inilah yang kita inginkan, yang kita harapkan, mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala kepada kita, ditanamkan ke Allah Ta'ala kepada kita. Bagaimana dalam sebuah ayat Al-Quran Al-Karim, saya bacakan maknanya Allah telah mengatakan perosakan atau berlaku bencana di bumi dan di laut ini, di daratan dan di lautan adalah sebab berpunca dari tangan manusia itu sendiri. Dan Allah memberikan peringatan ini sebagai satu peringatan kepada manusia supaya manusia itu memperbaiki diri mereka, supaya manusia itu memperbaiki diri mereka, dan supaya mereka itu mengetahui dan berbalik kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab melakukannya ini atas perbuatan tangan manusia ini sendiri, kata Allah Subhanahu Ta'ala. Yang kita takut atas tangan perbuatan kita sendiri. Keyakinan kita yang pertama dibahaskan oleh ulama ialah binasa iman kita. Binasa iman kita. Minta maaf cakap hari ini saya terangkan kerana ini adalah ajaran Nabi SAW, diterapkan oleh Nabi SAW dan diberikan oleh para ulama kepada kita peringatan. Saya sentuh tuan-tuan dengan marah. Kalau rasa senang apa yang saya sentuh, terima saya untuk mengajar di sini. Kalau rasa tak senang, kata Habib hari ini hari yang awal dan hari yang terakhir untuk mengajar di sini. Sebab saya ni bukan orang alim namanya, tapi maknanya tadi saya ini sebagai corong radio. Corong radio yang mana kalau tuan buka rancangan, bagus rancangannya, tuan terus dengarkan. Tak bagus, tuan tutup aja, jadi tak ada timbul fitnah dan sebagainya. Saya nak sampaikan ialah bagaimana Allah Ta'ala mengatakan wa ati'ullah wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum fa in tanaza'tum faru syai'illallah in kuntum ta'minuna billahi wa yawmil akhir dzalika wa ahsanu ta'wila. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada pemerintah, dan jika kamu berbantah-bantah hendaklah kamu balik kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan itu adalah sebaik-baik jalan untuk mengingatkan kamu akan agama Islam, mengingatkan kamu kembali kepada jalan Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya nak tanya pada tuan-tuan hari ini, tuan masuk tadi dari sini ke dalam ni, tuan test dengan suhu, betul? Tuan percaya ke tu? Saya tanya tuan percaya ke tu? Mungkin tuan kata percaya sebab tu alat yang boleh digunakan. Tapi bila tuan test pada tangan lain, tuan test kepada kepala lain, yang kemasih. Jadi ini buatan manusia. Tetapi kita banyak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, perbuatan-perbuatan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Maka sebab itu di dalam Rajab ini ulama mengaturkan istighfar. Istighfar kita, astaghfirullah min taksiri fi ma'alayya lillah, astaghfirullah min taksiri fi ma'alayya li rasulillah, astaghfirullah min taksiri fi ma'alayya li kitabillah, astaghfirullah min taksiri fi ma'alayya lil walidain, astaghfirullah min taksiri fi ma'alayya lil muallimin, astaghfirullah min taksiri fi ma'alayya lil akrabin, astaghfirullah min taksiri fi ma'alayya lil muslimin, astaghfirullah min taksiri fi ma'alayya lil halqi ajma'in. Ini peringatan Allah. Ulama kepada kita memperingatkan kita bahawa ini hak-hak yang kita kekurangan daripada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak-hak yang kita kekurangan daripada hak-hak Rasulullah, hak-hak yang kita kekurangan daripada hak-hak kitabullah, hak-hak yang kita kekurangan permohonan keampunan, hak-hak yang kita kurang dari hak-hak orang tua, kemudian hak-hak keluarga kita, kerabat kita, kekurangan hak-hak daripada hak orang Islam, hak-hak guru kita, muallimin, kemudian hak-hak daripada hak orang Islam, dan akhirnya hak-hak kepada kaum kerabat, kaum Islam, dan hak-hak kepada lahiriat makhluk Allah semua. Maka banyak yang kita kurang. Jadi saya bawakan firman Allah Ta'ala itu satu peringatan kepada kita
Kerana yang pertama kata ulama adalah binasa agama. Binasa agama. Bagaimana binasa agama hari ini? Minta maaf saya kata tadi. Saya katakan tuan-tuan mungkin kenal dengan Tuan Guru Muallim Haji Wahid. Betul. Termasyhur saya dengar nama di sejak saya masuk Melaka ni, termasyhur nama beliau. Beliau dikatakan berjalan dengan kenderaan yang tak punya minyak, dituang air boleh berjalan. Betul? Agak-agak kalau kereta tuan tak ada minyak, tuang air macam mana? Akan terus rosak. Tapi kenapa beliau boleh begitu? Kerana beliau mempunyai keteguhan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah bila Allah mempunyai keyakinan, kekuatan dengan Allah SWT, maka Allah berikan kemuliaan kepada beliau, iaitu yang dikatakan oleh orang sekarang karamah. Al-karamah, al-istiqamah, al-istiqamah khalfa khairan min al-karamah. Istiqamah itu lebih afdal dari seluruh karamah. Jadi istiqamah dahulu. Dengan ini beliau memegang jalan-jalan Allah, mematuhi perintah Allah dengan istiqamah yang betul, maka dengan itu Allah memberikan beliau kelebihan kemuliaan itu yang dikatakan karamah. Jadi bagaimana kita? Saya katakan tadi, tuan, alhamdulillah kita patuh kepada Allah, kita patuh kepada Allah Rasulullah, dan kita patuh kepada pemerintah. Pemerintah maknanya telah meletakkan kita jarak di dalam SOP dalam solat kita. Tapi tahukah tuan-tuan bahawa tuan-tuan telah dipecahkan imannya, telah dipecahkan nuraninya, telah dipecahkan keyakinannya, iaitu tuan-tuan sendiri minta maaf saya cakap, tuan-tuan sendiri dah takut untuk bersalaman. Kerana puan-puan tahu, puan-puan sama dengan kita ni, maknanya bersangka buruk. Engkau mungkin ada penyakit, engkau mungkin ada penyakit, sebab tu aku tak salaman dengan kau, lebih selamat. Kerana tuan-tuan tidak sedar. Tuan-tuan boleh fikirkan balik semula. Tuan-tuan tidak sedar kalau tuan-tuan pergi ke pasar raya, tuan-tuan pegang ikan, satu ekor ikan, berapa puluh orang dah pegang, termasuk orang musyrik, orang kafir dan sebagainya telah berpegang. Sedangkan tuan masuk di sini dengan wudu, kebersihan dan sebagainya. Bagaimana keyakinan tuan-tuan antara satu sama lain, sedangkan ikan yang telah dipegang di pasar oleh begitu ramai manusia, tuan pergi, tuan tak merasakan cemburu atau punya penyakit di dalam ikan itu. Pertama. Dan yang kedua, tuan-tuan pegang duit. Setiap wang yang tuan pegang berlaku belegar tangan yang telah memegang akan wang itu. Apakah tuan pernah sangsi tentang itu? Tuan tak pernah sangsi. Tapi tuan sangsi dengan ajaran Allah, tuan sangsi dengan perintah Allah, tuan sangsi dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perintah tuan-tuan tak pernah sangsi dengan apa yang ada. Kerana duit tuan masuk dalam kocik lagi, pegang masuk dalam kocik, tak sangka, tak takut apa ada dalam kocik kombit. Kalau tuan kata dalam kocik tuan tu ada kombit, wang itu banyak kombit, turahkan dekat saya, biar banyak, jangan sikit. Kalau sikit tak nak, biar banyak. Kerana kita telah dibinasakan oleh sekular dan sebagainya, sebab keimanan kita tidak punya keyakinan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menyebabkan kita perpecahan. Ini menyebabkan kita hancur Islam. Islam telah mula hancur, Islam telah mula meledak, tapi kita lebih dihancurkan lagi dengan akidah-akidah dan fahaman-fahaman yang menakutkan oleh sekular dan sebagainya. Minta maaf saya cakap terang-terang. Itu sebab saya katakan tuan terima tak terima, alhamdulillah. Tak payah saya datang lagi pun tak apa. Tapi apa yang diajar oleh Rasulullah, apa yang telah dimintakan Rasulullah, saya telah sampaikan. Begitu juga dengan minta maaf. Tuan salat, tuan tutup. Bagaimana tuan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Tuan berhadapan dengan Allah Taala bagaimana? Siapa Allah itu? Saya tanya tuan-tuan, siapa Allah itu? Siapa Allah itu? Pencipta kita. Pencipta kita, yang mencipta kita, yang kita berpegang tadi, yang akan saya tafsirkan sekarang, yang kita berpegang tadi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Apa itu kalimah la ilaha illallah?
La ilaha illallah itu imtisalu nawahi wa ciwa nawahi, buat yang suruh, tinggal yang ditegah. Dan kalau Tuhan tambah lagi dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Tuhan akan mengatakan, aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Apa yang Tuhan naik saksi sekarang saya nak tanya? Apa yang Tuhan naik saksikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Penyaksian apa yang kita naik saksi itu? Tuan-tuan tidak melihat sesuatu. Misalnya Tuhan tak ada melihat sesuatu, Tuhan dipanggil, fulan tolong kau, aku minta engkau jadi saksi perkara ini. Tuhan tidak melihat perkara itu berlaku, tapi Tuhan diminta menjadi saksi perkara itu. Adakah Tuhan berkata benar atau bohong? Saya tanya, kita berkata benar atau bohong? Maka penyaksian kita jelas bohong. Jelas bohong. Kerana kita tidak melihat perkara itu, maka kita dipanggil menjadi saksi. Bagaimana? Sedangkan tuan-tuan pun mengatakan, mengaku saksi kepada Allah Ta'ala, tapi tuan tidak yakin dengan perintah Allah dan hukum Allah. Sedangkan sebenarnya kita berlaku, maksudnya kita perkara-perkara balak dan berjaya disebabkan oleh perbuatan kita sendiri, kerana dosa kita sendiri. Maka yang terlebih baik kita kembali kepada jalan Allah, membetulkan diri kita, meninggalkan segala maksiat. Itulah yang penting sekali. Baru kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tanya tuan tadi, kita berhadapan dengan siapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak sama. Mukhalafatu ana lil hawadis. Allah tidak bersamaan dengan manusia. Sedangkan tuan salat kutub ini, adakah Allah di hadapan tuan? Tuan berkata dengan siapa? Tuan berkata dengan Allah. Adakah sama Allah dengan makhluk? Sedangkan Tuhan kata tadi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa yang terkandung dalam la ilaha illallah? Dalam la ilaha illallah terkandungnya asmaul husna, yang dikatakan al-khaliq, al-wali, al-rasyid, al-syafi. Allah penyembuh, Allah pemurah, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menyembuhkan, Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pengasih. Maka takkan Tuhan berkata dengan Allah khaliq Tuhan dengan keadaan yang, sedangkan kalau Tuhan menghadapi rezeki, Tuhan buka, tak kira kiri kanan ada SOP, tapi kat sini buka juga. Sedangkan kanan ada SOP. Kenapa Tuhan berkata dengan Allah dalam keadaan ragu dan takut dengan Allah? Apakah Allah itu sama seperti manusia? Ini persoalannya. Ini pertanyaan saya. Bukan saya nak mengelabui Tuhan atau menyalahkan mana-mana pihak, tidak. Cukup kita mematuhi, tetapi sekarang kita berhadapan dengan Allah, kita mengaku. Tapi bagaimana kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Di mana kebenaran kita berkata dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Di mana kita berdiri dengan kalimat la ilaha illallah? Di mana yang kita katakan kita berhadapan dengan Allah? Salat itu adalah kita berinteraksi, berkata-kata dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul? Ada dalam kalimah ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Apa itu iyyaka na'budu dan apa itu iyyaka nasta'in? Di mana makrifat, di mana syariat? Saya tanya tuan-tuan sekalian. Di mana makrifat, di mana syariat? Di antara iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu syariat. Iyyaka na'budu itu syariat, kerana syariat memandangkan kamu menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iyyaka nasta'in, padamu sahaja yang aku minta pertolongan. Kalau dah keadaan begini, susah, sakit, pening sebagainya dalam keadaan, kepada siapa Tuhan mengadu minta pertolongan? Kalau bukan kepada Allah Subhanahu Taala. Allah mengatakan fa idzan ta'alaihi falyatawakkal Allah. Hendaklah kamu berserah kepada Allah. Jadi penyerahan kita Islam di mana? Sedangkan apa makna Islam yang sebenarnya? Apa arti Islam sebenarnya? Kalau Islam daripada zahir logah biasa, kalau orang katakan Islam itu selamat, tapi apakah sebenarnya Islam itu? Islam itu yang sebenarnya adalah penyerahan. Dari segi doha, dari syariah adalah penyerahan. Penyerahan bagaimana? Penyerahan dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekiranya Tuhan telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah Allah akan mengkhianati hamba-Nya? Adakah Allah akan menzalim hamba-Nya? Yang Allah yang menzalim
Allah tidak menzalim hamba-Nya, bahkan hamba itu yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita berhadapan dengan Allah? Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kerana orang pun fikir, ini secara logik kalau kita fikir, Tuan hembus kau benduk saya, kau pun sabdai pun tak lepas, kau sudut balik. Logiknya dari segi logiknya ilmu. Jadi bagaimana oksigen akan masuk? Inilah yang kita fikir. Apakah tindakan kita bertentangan dengan pemerintah? Tidak. Kita hanya dalam salat kita. Tuan seperti biasa. Kalau tadi tuan di sini takut nak bersentuhan, tapi di pasar raya langgar bau sana, langgar bau sini, tuan tak pernah merasakan satu kesalahan. Tuan tak pernah merasakan apa-apa. Kerana lebih sekali kita bersinggung dengan orang-orang kafir. Ini tuan bersama Muslim, tuan tanamkan hati. Jangan selaman berbahaya kerana penyakit. Sebab apa? Kita punya sangka buruk. Sebab itu Allah Ta'ala mengatakan, aku dengan apa yang disangka oleh hamba-Ku, itulah dia. Mungkin sangka buruk kepada Allah, sangka buruk itu akan jadi kepada diri tuan-tuan sendiri. Maka hendaklah kita bersangka baik dengan Allah SWT dan bersangka baik sementara sesama manusia. Inilah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak ada bersangka baik, kerana musafahah ini adalah ajaran Nabi SAW. Sebab Nabi menyatukan puak Khawarij dan Aus. Begitu juga Nabi menyatukan puak Muhajirin dan Ansar dengan salam dan musafahah. Kerana menyentuhkan hati, meletakkan rasa kasih sayang. Dan tangan ini punya hikmah yang luar biasa bila sentuhan. Kenapa? Kerana dengan sentuhan tadi akan merasakan wujud mahabbah. Begitulah tuan makan dengan tangan. Kalau tuan makan dengan garpu, tuan tak dapat jilat tangan. Tetapi kalau tuan makan dengan tangan, tuan setelah makan bagaimana diajarkan Nabi SAW, akan menjilat tangan. Tapi hari ini kita maksud yang pakai jilat tangan siapa dia? Yang pakai jilat jari siapa dia? Siapa yang pakai jilat jari? Orang kafir. Kentucky Fried Chicken sedap menjilat jari. Begitu tuan jilat jari. Orang Islam tak pakai. Kenapa? Dengan menjilat jari itu akan terhadamnya makanan-makanan yang ada di perut sebagai satu pencernaan. Kerana tangan ini punya enzim. Ini yang diajar oleh Rasulullah SAW. Tapi bagaimana kita sekarang? Banyak peninggalan-peninggalan Rasulullah yang kita telah lupakan. Maka hari ini saya mengajar tuan kembali kepada Allah. Kerana bulan ini bulan Rajab, bulan kemuliaan Allah SWT, bulan Allah. Maka kita kembali kepada ajaran Allah, bertaubat kepada Allah SWT, supaya kita dapat perjalanan yang baik dan kita dapat menyirami amal kita dan kita dapat menyiram hati kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan itu hidup hati kita dan kita mendapat tuaian hasil di bulan Ramadan nanti. Ini yang kita nak cari. Bukan saya nak maksud Tuhan kan, tapi apa yang perlu saya sampaikan. Tuan senang, tuan terima, alhamdulillah. Tak terima, ini banyak cerita orang Arab ni. Baik balik je lah, kau tak payah datang lagi. Alhamdulillah. Tapi apa yang telah diperintahkan, saya dah sampaikan. Itu terpulang kepada hak individu, hak keyakinan tuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana hak? Itu yang saya katakan dari hak apa sebenarnya. Kita tak pernah mempertikaikan, kita tidak pernah mempersoalkan kalau kita berbuat satu maksiat. Pernahkah kita mengatakan apakah balasan kalau kita berbuat maksiat? Kita tak pernah tanya diri kita. Tapi kalau kita dapat satu amalan, kita dapat satu doa, kita dapat satu ini, kita akan bertanya, apakah fadilat amalan ini? Apakah rahsia amalan ini? Apa fadilatnya? Kita tanya. Tapi bila kita nak dah buat dosa, adakah kita pernah bertanya kepada dia, bala apa yang akan Allah turunkan nanti dengan maksiat yang kita lakukan? Jangan sampai, kata ulama, bagaimana yang Allah lakukan, yang kita lihat dah pada hari ini, kita pernah alami, kita lihat di Aceh berlaku tsunami disebabkan segelintir manusia buat maksiat yang maksiat. Segala manusia yang baik tak baik, kanak-kanak habis semuanya. Jangan sampai maksiat ini, bagaimana kata ulama tadi, mengingatkan kepada kita Allah membalikkannya. Bagaimana Allah membalikkan kaum Nabi Allah
Lut. Bagaimana Allah memberikan taufan bencana yang kuat, bak banjir yang besar kepada kaum Nabi Allah Nuh. Jangan sampai. Inilah peringatan supaya jangan sampai berlaku ni, sebab dosa-dosa maksiat yang kita lakukan di atas tangan kita sendiri, yang kita lakukan sendiri, maka tuan-tuan diberi ajar, tuan-tuan diberi pertimbangan. Timbanglah dengan hati yang rohani, timbanglah rohani yang sihat, timbangkanlah dengan akal yang baik untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan mencari nama, kita bukan mencari kemasyhuran, kita bukan mencari pangkat, kita bukan mencari pengaruh, tetapi kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencari redha Allah, kita mencari ketenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhan mengatakan, "Hai ini hamba Allah." Pernahkah Allah mengaku Tuhan hambanya? Kita mengaku hamba Allah. Pernahkah Allah mengaku kita hamba? Belum tentu. Bagaimana Tuhan berkhidmat dengan satu orang, bekerja dengan satu orang. Saya kerja dengan satu orang, tapi Tuhan engkar dengan apa yang diperintahkan oleh tuan-tuan, yang ketua Tuhan perintah, angkat. Adakah atau ketua kita akan mengaku kita itu anak? Begitu juga tak usah jauh, ayah saja yang mendidik kita daripada kecil membesar kita, tiba-tiba anak itu engkar. Adakah ayah itu nak mengaku anak kadang-kadang? Ayah sendiri bukan anakku, itu anak syaitan katanya. Ayah sendiri kadang tak pernah mengaku anak begitu. Apalagi kita dengan Allah. Banyak maksiat yang kita lakukan. Apakah kita tak cermin diri kita untuk mengaku hamba Allah, sedangkan perintah Allah banyak kita langgar? Maksiat Allah, maksiat yang Allah tegah kepada kita banyak yang kita lakukan sebab kita tak punya malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah kita fikirkan, itulah kita pertimbangkan, itulah yang kita. Maka mana cerminan-cerminan iman kita. Jangan sampai, kata Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya Syarul Ainiyah yang dibahaskan oleh muridnya Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang dibahaskan di akhir hadis Nabi SAW yang panjang lebar dan riwayatkan. Ini saya tangguhkan kitab ini, saya bawakan sedikit mungkin waktu sampai ini dalam syarah hadis itu. Bagaimana dalam hadis itu mengatakan seseorang yang kita takuti matinya, kita ini wajah kita berubah. Zahirnya diperlihatkan wajah kepada manusia biasa, rupa sipulan asli betul, tetapi pada hakikatnya wajah kita menjadi berubah. Sama ada khinzir, sama ada anjing, sama ada monyet atau kera, sama ada keldai dan sebagainya. Kerana apa? Mengikut apa yang kita lakukan, mengikut apa yang kita amalkan. Bagaimana Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, dan begitu juga dengan Imam Ja'far Shadiq. Pernah sekali di Bogor, di masjidnya Habib Abdullah bin Muhsin sendiri, muridnya datang, "Ya Habib, kenapa tidak salat di masjid ini Habib hari Jumaat?" Kata Habib Abdullah, "Tunggu sebentar, nanti bila khatib naik khutbah kita keluar sama-sama." Bila naik khatib di khutbah, Habib Abdullah memimpin muridnya. Lihat, kerana yang saya katakan tadi, salaman itu punya sir. Begitulah pegangan awliya kepada seorang lain, seperti magnet yang akan disalurkan, masuk ke dalam, ada currentnya, ada charge-nya, apalagi charge ulama, apalagi charge awliya Allah, maka ada charge-nya. Bila ada charge-nya, maka terbuka hijab murid ini dan dilihat imam itu berkepala seperti kepala keldai, dan jamaahnya banyak yang berkepala anjing dan khinzir, dan ada kepala kera. Kenapa ya Habib? Inilah mereka ini. Salat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Salat hanya untuk melepaskan sekedar, dan salat mereka tidak khusyuk kepada Allah SWT, dan salat mereka itu sekadar melepaskan batuk di tangga, dan pengamalan mereka banyak yang kadzab. Mereka mengaku menyembah Allah, tapi keyakinan mereka tidak kepada Allah. Mereka mengaku menyembah Allah, tapi kepada mereka kepada manusia yang disembah
ketua mereka yang mereka ikuti. Kerana ini semua manusia yang akan mati. Yang kamu sembah manusia, yang kamu ikut manusia itu, dia juga akan mati. Kalau kamu sembah Allah, Allah akan hidup selamanya, tidak akan mati. Manusia akan mati. Di mana keimanan kita hari ini? Maka itulah dikatakan juga Imam Ja'far Shadiq apabila memimpin muridnya dia dari orang di Baitul Haram, di Bait Kaabah, dilihat yang banyak manusia berwajah keruh dan sebagainya. Inilah amalan-amalan mereka. Karena apa? Apabila mengikut nafsu syahwat, kamu akan seperti khinzir. Kerana mengikutkan gerak langkah kamu, garang dan sebagainya, akan jadi seperti anjing. Dan jika kamu ada sifat yang tak boleh menerima dan sebagainya dengan kebodohan, bodoh, sombong namanya, akan semua seperti keldai. Dan jika kamu manusia yang tak pernah berterima kasih, maka jadilah kita seperti kera atau monyet. Bagaimana Allah menjadikan kaum Bani Israel yang diharamkan, diharamkan dari pergi mengancing pada hari Sabtu kerana kedegilan mereka, maka Allah tukarkan wajah mereka kepada kera. Dan jangan sampai akhir hidup kita, jenazah kita dilihat seperti manusia biasa, tapi pada hakikatnya dia adalah kera atau sebagainya. Kerana itulah amalan kita, kerana itulah hakikat kehidupan kita, kerana itulah hakikat keimanan kita yang sebenarnya. Jangan sampai diubah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan, Allah memberikan keselamatan kepada kita, Allah memulihkan iman kita dan menjadikan jenazah kita jenazah yang paling baik dan dimatikan kita dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan sedikit pada malam ini sebab waktu, maka saya mohon maaf dan tuan-tuan semua, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi renungan kepada kita. Bukan nak cari nama, bukan nak cari pangkat, pengaruh dan sebagainya, tetapi apa yang diperintahkan Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah, disampaikan kepada ulama, kita bawa untuk kebahagiaan bersama. Syurga itu hak Allah, syurga itu mahal, bukan boleh mudah diberi dengan wang ringgit. Tak ada wang ringgit yang akan membeli syurga, tetapi yang boleh membeli syurga adalah dengan keyakinan dan amal soleh dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keikhlasan itulah kita harapkan Allah menerima segala amal ibadah kita, kerana ikhlas itu adalah al-ikhlas ruhul amal. Maka mudah-mudahan dengan amal itu menjadikan roh kita hidup dan sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kelezatan iman. Dan mudah-mudahan kita jadi hamba yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang benar-benar taat dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat Rejab, Sya'ban dan Ramadan, kita dapat menanam dengan baik, kita dapat menyiram dengan baik, akhirnya kita dapat tuaian yang baik, hasil yang baik. Mudah-mudahan diberkahkan Allah taala. Keinginan kita, bagaimana keinginan tuan-tuan semua ingin, tuan-tuan ingin melihat malam Lailatul Qadar, merasakan nikmat malam Lailatul Qadar, kerana malam itu turun para malaikat ke bumi ini yang diketuai oleh Jibril. Ingin kita melihatnya, bagaimana kita tebal dengan dosa dan maksiat, akan melihat perkara-perkara itu. Mudah-mudahan dibukakan Allah taala, diangkatkan derajat kita, diberi kemuliaan berkat kami kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wafiqum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama wa dhaki kulla halalan daima wa akhla atqiya ulama nahda li khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla shay'in wa ajra bi ridha minka al-uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waqbitu anta karaman sadar wa salatullahi tabsha al-mustafa man hilal haqidana wal waba bi kitabin fil linnati shifa wa 'ala al-ali kirami syuraba wa 'ala sahbi al-masabih al-urar. Allahumma ahdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asar. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyina wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah tasil kulla hawbah wastul awrati wa amin rawati wa fil walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil illani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه إدالة الشهب والحمد لله في البدء والتنهي أبدل ما قلت على ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة يوحى عليها نحيا وعليه نموت وعليها وينبعث إن شاء الله تعالى نزل منك يا أرحم الراحمين اللهم ثبت بها في قلوبنا وفي بها ذنوبنا وأصل بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطل بقلب سليم بالسر الفاتحة الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا كريم آمين يا رحمن آمين يا ربنا تقبل منا دعانا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوا فيها سبحانك اللهم وبحمدك السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل